नमस्कार दर्शक बंधु। बुढ़ा शंखारी आसमान तार शंखा कहानीटार लेखक होउछन्ति लक्ष्मीकांत महापात्र। कहानीटी शुणिले आखिरी लुह बाहर जीव। हृदय भरा कहानीटीए। प्राय फगुण मासे शेष सरिकी उदुउदिया खरा बेले बुढ़ाटीए गोटे गाँ मझिरे जाउथिला। 60 वर्षर बुढ़ा दांत गुड़िका सब पड़गलाणी। मुंड बाल तेणिकी थाउ, छाती बाल गुड़ा पाची धोब फरफर दिशुची। बुढ़ा मुंडरे गोटे टोकेई धूली रे आंठुए जाके बुड़ीची। अष्टांग शरीर झाड़े बुड़ी गोड़ बाटे बोई जाउची। गाँ मुंडरे गोटे घर, पक्का पिंडा, 7 सेणिया छपर, जाउली कबाट। बुढ़ा से पिंडारे बोझीटी थोई देई नत करी बसी पड़ला। किछि क्षण पर से घर गोटे दासी बाहरी आसिला। दासी बुढ़ा को चिन्हे, पचारिला, किए शंखारी पुओ, शंखा आनिछ कि? बुढ़ा उत्तर कला, हाँ। पुणी कहला, झील टोए पानी दियंतु। बुढ़ा मनुष्य खरारे तंटी सुखीगलानी। दासी पानी आनिबाकू चलीगला। किछि क्षण पर लोटाए पानी घिनी दासी फेरी आसी बुढ़ा पाखरे थोईदेला। बुढ़ा उपरको आँ करी देई ढक ढक करी अध लोटाए पानी टेकीदेला। पानी पी सारी बुढ़ा चौरस निश्वासटाए मुँह बाटे पकाई कहला, झील तोर बड़ धर्म हैला। दासी कहला, हौ हैला तो हैला पछेके, चाल बहु सान्ताणी डाकुछंती, किमितिका शंखा अछि देखिबे। बुढ़ा टोकेईटी नहीं उठिला। सदर दरजा पारी हेले भितरे पक्का बाହାର, सामनारे चौपाढ़ी, बाँ पाखु भितर आड़ दुआर। से दुआर पाखरे ओढ़ना देई बोहूटी छिड़ा होइतिला। बुढ़ा जाई टोकेईटी थोई छिड़ा हैला। बोहूटी धीरे धीरे दासी की कहला, कि शंका अछि पचारम। दासीटी टिकिए मुखुरा। से कहला, छी कर, बुढ़ा मिणिपिटा को एते लाज, निजे टोकेईटे आसी देखुना। हाँ, कथाटा मनକୁ आइसिला। बोहूटी ओढ़ना अधे टेकिदेई मुरुकी मुरुकी हसिका बाहरी आसी टोकेई पाखरे छिड़ा हैला। बोहूटीर मुँह दिशिगला। मुँहटी चकी काठी देला परी चंपा फूल परी गोरा। 4 आंगुली ओसरा नाली तहिरे मयूर कंठिया कषा खंडिक गोड़ गोईठी जाए लंबिची। ता भितर देई बोहूटीर कंचा सुना परी गोरा गोटिए झाउଳରେ गड़ा होईची। फुटी देहटी फुटी दिशुची। बुढ़ार आखि पूरी उठिला। एते सुंदर एड़े निक बोहूटी से केबे देखी नाही। बुढ़ा आउ आखि फेराई पारला नहीं। एका ध्यान रे बोहूटी चाही रहला। बुढ़ार इच्छा कौन कहब बोली, किंतु पाटिरू कथा फुटला नहीं। केतेबेले बुढ़ा मुँह फिटाई कहला, माँ कि शंखा नबु ने। माँ बोली डाकी देवा क्षणी बुढ़ार छाती कुंढे होईगला। बोहूटी लाज छाड़ीदे कहला, आसमान धारा शंखा अछि? एड़े मिठा कथा, एपरी कथा तो केही कहे नहीं। बुढ़ार कानरे से स्वरटा थरकू थर बाजिबाकू लागला। बुढ़ा कहला, ना माँ, रंग झिलिरी, बउल फुलिया, बिछा माड़िया, चून टिपी ए सबू अच्छी। एथिरू जाहा नबु ने माँ, मु आसमान तारा तैयारी हेले आनी देबी। बोहूटी देखु देखु मुठाए शंखा पसंद कला। तेबे से मुठाक हाथ को हेबो कि नहीं किए कहब। एही समय बुढ़ा कहला, दे माँ हाथ दे, मु शंखा कची दिए। बोहूटी हठात हाथ बढ़ाई देइछि बा किपरि टिके अतसत कला। बुढ़ा कहला, माँ मते लाज करुछु, मु परा तो पुओ को माँ लाज करे ना। दासी ए समय ठो ठो करी हसी दे कहला, बहु सान्ताणीए, अच्छा बुढ़ा पुओटीए पाइल एका, कपाल तो। बोहूटी पुणी हसी दे कहला, दूर। बोहूटी हाथ बढ़ाई देला। केड़े टिके निक हाथटी, केड़े सुंदर गोल आंगुठी गुड़िक चंपा कढ़ी परी पापुलिटी टुलु टुलु हेउची। शंखा गुड़िक कि सुंदर दिशुची। ए कौन मनीषर हाथ ना केही कारीगर ठाकुर गढ़ीची? से हाथ को बुढ़ा तार मलिया रुक्र हाथ धरिबाकू साहस कला नहीं। तापरे बाँ हाथ धीर करी हाथटी धरी परे शंखा कचिबाकू काढ़िला। ए हाथ शंखारे काले कटिजिब, रकत बाहरी पड़िब जे। पुणी टिके रहिला। पुणी शंखा पटी आनी धीरे धीरे अति संदर्पण अति सावधान सहित से पटी कचिदेला।
ସେ ହାତଟି ଧରିଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହୁନଥାଏ। ଯେପରି ତାର ଜୀବନ ସମସ୍ତ ସୁଖ, ସମସ୍ତ ଆଶା ସେଇଥିରେ ତୃପ୍ତି। ସେ ହାତକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଏ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାନ୍ତି କି? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘରର ସାଆନ୍ତାଣୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବୋହୂଟି ଓଢ଼ଣା ଟାଣିଦେଇ ପଳାଇଲା। ଶାଶୁ ଦାସୀଟିକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲ କି? ଦାସୀ କହିଲା, ହଁ ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଏଇ ମୁଠାକ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଦାମ୍ କେତେ? ବୁଢ଼ା, ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କି ଦାମ୍? ଶାଶୁ, ଫେର୍ କେତେ ଦେବି? ବୁଢ଼ା, ମାଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦାମ୍ ନେବି? ଶାଶୁ ଦାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ମା କ'ଣ ଲୋ? ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲା, ସେ ବୁଢ଼ାଟି ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ପୁଅ ହୋଇଛି। ଶାଶୁ ବି ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଦାମ୍ ନେଇଥାଅ, ଆରଥରକୁ ପଛେ ଖାଲି ଦେଇ ଯିବ, ତମେ ଗରିବ ଲୋକ। ବୁଢ଼ା, ନା ନା, ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ତ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦାମ୍ ନେବି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଲାଗି ମୁଁ ଗରିବ ହୋଇଯିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ରଖିଦେଇ ବୋଝଟି ଧରି ଏକାବେଳକେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦାସୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଦିନଠୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ 2 ଦିନେ 3 ଦିନେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ଶଙ୍ଖାଟା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ନିତାନି ଦରବ ଯେ ଲୋକେ ରୋଜ କିଣିବେ? ଅକାଳେ ସକାଳେ ପୁନେଇ ପରବେ ସିନା କିଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ଖୋଜେ? ବୁଢ଼ାଟା ଖାଲି ଘର ଘର ବୁଲି ଫେରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି ତ ବୁଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସିଏ ଆସେ ତାର ସେଇ ନିଜ ମାଆଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେଉଁଦିନ ଆସେ, କାହାରିକୁ ନ କହି ଦୁଆର ଯାକ ଚାଲି ଆସେ। ବୋଝ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଟି କରି ଡାକିଦିଏ, ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ? ତା ପାଟି ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ବୋହୂଟି କୁଆଡ଼େ ଥାଏ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ାଟି ଟିକିଏ ଅନାଏ, ଚାହିଁ ଦେବା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ପୂରି ଉଠେ। ପଚାରେ, ମା ଆଉ ଶଙ୍ଖା ନବୁ? ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କାଳେ ନବାକୁ କହିବ, ତାହେଲେ ତା ମାଆର ଚମ୍ପାଫୁଲି ହାତରେ, ସୁନ୍ଦର ହାତଟିରେ ସେ ଶଙ୍ଖା କଚିଦେବ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦିଏ। ବୁଢ଼ା ଫେରି ଚାଲିଯାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଯଦି ବୋହୂଟିର ଆସିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ସେ ଦାସୀଟି ହୁଇ କରିଦିଏ, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଏ, ତମ ପୁଅ ଆଇଲାଣି। ବୁଢ଼ା 2 ଥର 4 ଥର ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ ବୋଲି ଡାକିବାରୁ ତା ମାଆଟି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ା ଯେଉଁଦିନ ଆସେ ପ୍ରାୟ ଏଇ କଥା, ଏଇ ଅଭିନୟ ନୀତି। ବୁଢ଼ା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭାବେ ମାଆର ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଉପରକୁ ମନ, କେବେ ସେଥିରୁ ମୁଠାଏ ଆଣିଦେବି। ଶେଷରେ ଠିକ୍ କଲା, ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ମା ଲାଗି ଆସମାନ୍ ତାରା ମୁଠାଏ ଆଣିବି। ମା ନାହିଁବ, ମୋତେ ହାତ ଦେଖାଇବ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଚିଦେବି। ଏଇଆ ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଯାଏ। ବୁଢ଼ା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଥର ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ତା ମା ଲାଗି ସେ ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିବ। ମା କେଡ଼େ ଖୁସି ହେବ। ବୈଶାଖ ମାସ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ସେତିକି ଖରାରେ ରୋଜ ବାଟ ଚଲା, ପାଣି ପିଆ ଦେହରେ ସହିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରି ଜ୍ୱର, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ହେଉଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଦିନୁ ସେ ମାଆକୁ ଦେଖିନାହିଁ, ଯାଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଉଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପାଖ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା 2 ମାସ ହେଲା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖି ଆସୁଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରଜକୁ ତ
ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ମୁଠେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ବସି ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଆଉ କେହି କହିଦେବେ କାଳେ ମାଆକୁ ନ ଆସିବ, ମନକୁ ନ ଆସିବ ମାଆର। 60 ବର୍ଷ କାଳ ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ସେ ଯେତେ ହାତ ସଫେଇ ହାସଲ କରିଥିଲା ସବୁ ସେଥିରେ ଲଗାଇଲା। ଦିନକ କାମ 4 ଦିନ ଲାଗୁ ପଛକେ କାମଟି କିମିତି ସରସ ହେଉ। ରଜ 2 ଦିନ ଥାଇ କାମ ନିକାଶ ହେଲା। ମନ ଘେନି ଫଳ। ଏପରି ଗଢ଼ ଶଙ୍ଖା ତା ଜୀବନରେ ତା ହାତରେ କେବେ ରୁତୁରି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ତା ମା ହାତକୁ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ରଜ ଆଗଦିନ ପହିଲି ରଜ। ଆଜି ଝିଅ ବୋହୂ ଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବୁଢ଼ାର ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲେ ତ ହେବନାହିଁ। ମାଆକୁ ଢେର ଦିନୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସତେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିଛି ଯେ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ ବୋଲି ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା। ଆଉ ମାଆର ସେଇ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କଚିଦେବି। ମାଆର ହାତଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ସଅଳ ସଅଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖାଗୁଡ଼ିକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭଡ଼ାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ। 5 କୋଶ ବାଟ ପହୁଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଡାକୁଥିଲା ସେହି ଆଡ଼େ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉଲ୍ଲାସ। ଡାକିଲା, ଶଙ୍ଖା ନେବ? କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ଲୋ, ଶଙ୍ଖା ନେବୁ ପରା? ତେବେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। 2 ଥର ଡାକିଲା ସାରିଲାଣି, କେହି ଜବାବ ପଦେ ଦେଉ ନାହିଁ। ଥରେ ଡାକିଲେ ତ ମା ତାର ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏଥରକ ସାଆନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେଇ ଦାସୀ। ସାଆନ୍ତାଣୀକି ଦେଖି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋ ମା କାହିଁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ରଜରେ ପିନ୍ଧିବ। ଦାସୀ ତ ଏତେବେଳକୁ ହୁରି କରି କମ୍ପାଇ ଦିଅନ୍ତାଣି। ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ନା ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ମା ଲାଗି ବଡ଼ ସରଧାରେ ଆଣିଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ, ନା ଶଙ୍ଖା କେହି ନେବେ ନାହିଁ, ଯା। ବୁଢ଼ା ହଉ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ହଉ, ଶଙ୍ଖା ନ ନେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ମାଆକୁ ଥରେ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି। କେଉଁ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ ସାଆନ୍ତାଣୀ। ଦେଖା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଦେଖା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ? ବୁଢ଼ାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଥରୁଟିଏ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି କି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ଯା ବୋଉକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋଉ ଆସି ଦୁଆର ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହୋଇ ଚାଲି ଆସେ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁଦିଏ। ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଃଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଲେଖାଏଁ ନାଲି ତହିଁରେ ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ କି କୁମ୍ଭ କିନାରା ଦକ୍ଷିଣା ପାଟ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ 2ଟା ଲଙ୍ଗଳା ଦିଶିଛି। ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଧାନ ଲୁଗା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ପୁଣି ଚାହିଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ସେଇ ହାତଟି ଦିଶିଗଲା। ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋ କରି ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା। ବୋହୂଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ଲୋ, ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି? ଏହା ଦେଖିବା ଲାଗି? ନା ଲୋ ମା, ନା। ବୁଢ଼ା ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାମୁଛାରୁ ତା ବଡ଼ ଯତ୍ନର ବଡ଼ ସରଧାରେ ଶଙ୍ଖାଗୁଡ଼ିକ ଫିଟାଇ ପକାଇ ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଠାକ ଯାକ ଶଙ୍ଖା ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ତହୁଁ ସେ ଏକାମୁହାଁ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଓ ଶାଶୁ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଷ୍ଟୋରିଟି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଛାତି ବିତରିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।